हर इबादतનો એન્ડ છે, પણ નિકાહ એવી ઇબાદત છે કે જ્યારે ઇંતકાલ પણ કરી જાઓ અને ઇંતકાલ કરીને જન્નતમાં જાશો ને તો ઈ જ ઘરવાળી તમને જન્નતમાં પણ મળવાની છે। अरे बरेली थी एक कलंदर की तू जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत में कायम रहो, दी गई है जिंदगी इसी के लिए। ऐशो कर लो यहाँ मुमकिन 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। साहिबो अगर निकाह एक बीजाना खानदाननी बात थाय तो पण आपड़ा नबीए एने पसंद નથી કરી। તમે ગોળ તો કરો, અગર નિકાહમાં ગુનાહ થાય તો નબીને કઈ રીતે પસંદ થઈ શકે છે? આકા મોલા ઈ નિકાહથી કઈ રીતના રાજી થઈ શકે છે? નિકાહમાં જ્યારે અંબિયાના કિસ્સા બયાન થાય, નિકાહમાં જ્યારે સહાબાના કિસ્સા બયાન થાય, નિકાહમાં જ્યારે વલીઓની વાતો થાય, અલ્લાહના ઇઝ્ઝત અને જલાલના કસમ મદીના વાળા મહેર મુસ્તફા પણ મદીનાથી ખુશ થઈ જાય। ઈ બાપ જે પોતાની જવાની તમારા બચપણ માટે કુરબાન કરી દે છે અને પોતાની રાત દિવસ એક કરી અને તમને મોટો કરે છે। कुछ देर मैं आपके सामने 2-4 बातें अर्ज करने की कोशिश करूंगा, महफिल खत्म हो जाएगी, आप अपने घर चले जाएंगे, हम अपने घर के लिए रवाना होंगे और आप लोग तो 10-15 मिनट में घर पहुंच जाओगे, हम इंशाअल्लाह फजर तक पहुंचने वाले हैं। कहें सुभान अल्लाह। और आपने अक्सर अपनी जिंदगी में देखा होगा कि जिसके घर लाइट चली जाती है तो फिर वो जनरेटर मंगवा के पावर सप्लाई करता है, घर में कनेक्शन देता है। और माधोपुर वालों, आपके घर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वैसे ही कारी महराज अली जैसी बिजली अता फरमाई। अब आपने बिजली होने के बावजूद बाहर से जनरेटर मंगवा लिया है। ऑलरेडी अल्लाह पाक ने आपको इतने अच्छे उलमा, इतने अच्छे सादात की संगत अता की है। बड़ी खुशनसीबी है ये आपकी कि अल्लाह ने आपको अच्छे उलमा, अच्छे सादात और अच्छे अहलुल्लाह की सोहबत अता की है। अब इस मौजू पे मेरी तकरीर तो होनी नहीं, तकरीर होनी है निकाह पे, और मुझे ये हुक्म भी दिया गया है कि तकरीर गुजराती में करना। तो मैं आपके सामने उर्दू हिंदी में करने लगा हूं और आप अगर माहौल बना लेंगे तो इंशाअल्लाह गुजराती में शुरू कर दूंगा। जिसे सुनना हो मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। वैसे भी आजकल हम लोग 1-1, 2-2 घंटा मोबाइल में निकाल देते हैं। ये कितनी खुशनसीबी है कि हमें जिक्र रसूल की महफिल में बैठने का मौका मिला है। और इससे अच्छी बात, महफिल तो इंशाअल्लाह कल भी नसीब हो जाएगी, पर हमारे आबिद रजा साहब कल दूल्हा नहीं बनने वाले, वो दूल्हा आज बने हैं। तो निकाह के ताल्लुक से 2-4 बातें सुन लो, और खास करके वो लोग सीना चौड़ा करके सुने जिनकी निकाह हो चुकी है, और जिनकी बाकी है वो तैयारी के लिए सुन ले। निकाह करने वाला, जिसकी निकाह हो जाए, वो इंसान कितना अफजल है। मेरे आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे की निकाह न हुई हो वो गुस्ल करे, उसके गुस्ल में बहने वाले पानी में जो उसकी नीयत होगी उतना उसे सवाब मिलेगा। मगर जिसकी शादी हो जाए वो गुस्ल करे, उसके जिस्म से बहने वाले हर कतरे के बदले में अल्लाह 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाए। इस्लाम ने, पैगंबर इस्लाम ने इंसानों को निकाह की तरफ बुलाया। मेरे नबी ने कहा, दुनिया वालों निकाह करो। जो निकाह करते हैं
उनके आधे ईमान सलामत हो जाते हैं। आधे ईमान के लिए अल्लाह से डरता रहे, आधा ईमान उसका महफूज हो चुका जिसने निकाह कर ली। और साथियों, निकाह ऐसी इबादत है, गुजराती में सांभळવું છે તો કહેજો સુભાન અલ્લાહ। નિકાહ એવી ઇબાદત છે જ્યારે ઇબાદત નહોતી, નિકાહ હતી। ક્યાં થઈ છે નિકાહ? જન્નતમાં। હઝરતે આદમ અલૈહિસ્સલામની નિકાહ થઈ છે જન્નતમાં। ભાઈ, ગુજરાતીની અંદર જેની સાથે નિકાહ થાય એને ઘરવાળી કહેવામાં આવે, इंग्लिश में वाइफ कहवामा आवे, उर्दू नी अंदर शरीके हयात कहवामा आवे ने अरबी में ज़ौजा कहवामा आवे। तो जे तमारी वाइफ छे, जे तमारी घरवाड़ी छे, जे तमारी ज़ौजा छे, जे तमारी शरीके हयात छे, एमना विषय इस्लाम नो कॉन्सेप्ट शू छे? दुनिया नी अंदर तमे माणसो ने जोया छे, कोक घरवाड़ी ने पगनी जूती समझे छे तो कोक घरवाड़ी ने माथा ऊपर बेसाड़ी ने फरे छे। पर इस्लाम नो कॉन्सेप्ट शू छे? मारो इस्लाम किए छे घरवाड़ी ने पगनी जूती पर ना समझ अने एने माथा ऊपर पर ना बेसाड़। ई तारी ज़ौजा छे, ई तारी शरीके हयात छे, ई तारो लाइफ पार्टनर छे। जे तारो जिस्म छे एवो एनो जिस्म छे, जेवी तारी जिंदगी छे एवी एनी जिंदगी छे। ई तारा बराबर छे, तू एना बराबर छे। ना ऊपर कर्યું ને નીચે। અને જન્નતની અંદર સૈયદના આદમ અલૈહિસ્સલામ જ્યારે છે, અલ્લાહ પાકે એમની ડાબી પસલીમાંથી, ડાબા આંતરડામાંથી સૈયદા હવ્વાને પેદા કર્યા। જેવી રીતના ઇબ્રાહીમ હઝરતે આદમ અલૈહિસ્સલામ પેદા થયા હતા, એવી રીતના સૈયદા હવ્વાને અલ્લાહ પાક પેદા કરી શકતો હતો, પણ ના કર્યું। એમનામાંથી બનાવ્યા, એમનામાંથી કાઢ્યા। એટલે કે ઘરવાળા, તું તારી ઘરવાળી વિશે કદી મેલું વિચાર ન રાખજે। અગર તું એના વિશે ખરાબ વિચારીશ ને તો ઈ તારી શરીકે હયાત છે। તું પોતે તારા जिस्म ઉપર, તું પોતે તારા जुज़ ઉપર, તું પોતે પોતાની જાન ઉપર जुल्म કરવાના બરાબર થઈ જવાનો છો। ઘરવાળી પારકી નથી, ઈ તો તમારો जिस्म ने તમારો હિસ્સો છે। આ કોન્સેપ્ટ ઇસ્લામના પેગમ્બરે અને ઇસ્લામે આપ્યો કે હઝરતે આદમ અલૈહિસ્સલામ જન્નતમાં છે। એમની ડાબી પસલીમાંથી માં હવ્વાને પેદા કરવામાં આવ્યા અને અલ્લાહ પાકે નિકાહ પડાવ્યો છે જન્નતમાં આદમ અલૈહિસ્સલામનો। અને હક મહેર શું છે? મહેર અદા કરો। કીધું મોલા, આખી જન્નત તારી છે અને મને બનાવવા વાળો પણ તું છો। મારા ઇખ્તિયારમાં તો કઈ નથી। હું શું દઉં કે મહેર દેવાઈ જાય, મહેરનો હક અદા થઈ જાય। અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝતે કીધું, એ આદમ, તું મારા મહેબૂબ મદીના વાળા નબી ઉપર દરૂદ પડી દે અને ઈ દરૂદ તારી ઝૌજાને હદિયો કરી દે। ઈ મહેર થઈ જશે। દુનિયાની અંદર સૌથી પહેલા અગર નિકાહ થઈ છે અને ઈ નિકાહનો કોઈ મહેર છે તો ઈ મુસ્તફા જાને રહેમત ઉપર દરૂદ મહેર બન્યો છે। હઝરતે આદમ અલૈહિસ્સલામના નિકાહ થયા અને ભાઈઓ, ત્યારે નિકાહ થયા જ્યારે નમાઝની પણ શરૂઆત નહોતી થઈ। ત્યારે નિકાહ થયા છે જ્યારે રોઝાની પણ શરૂઆત નહોતી થઈ, જ્યારે હાજની પણ શરૂઆત નહોતી થઈ, જ્યારે કોઈ ઇબાદત નહોતી, ત્યારે નિકાહ જેવી મુકદ્દસ ઇબાદત હતી। અને પછી હર ઇબાદતનો એન્ડ હોય। હર ઇબાદત પૂરી થાય, તમે સવારે સૂરજ ઉગવા પહેલા રોજો રાખો ને તો સૂરજ ડૂબે એટલે રોજો પૂરો થઈ જાય, પછી તમારે ઇફતાર કરવી પડે। નમાઝ પઢવા જાઓ તો કારી સાહેબ નમાઝ પઢાવે, તમે 4 રકાત પઢવા બેસો
અને ચોથી રકાતમાં સલામ ફેરવી અને નમાઝ પૂરી. હર ઇબાદતનો એન્ડ છે, પણ નિકાહ એવી ઇબાદત છે કે જ્યારે ઇંતકાલ પણ કરી જાઓ અને ઇંતકાલ કરીને જન્નતમાં જાશો ને તો ઈ જ ઘરવાળી તમને જન્નતમાં પણ મળવાની છે. જ્યારે નમાઝો જન્નતની અંદર નહીં પડી શકાતી હોય, જ્યારે જન્નતમાં રોઝા નહીં રાખી શકતા હો, જ્યારે જન્નતની અંદર ઝકાત કોને આપશો? કોઈ ઝકાત લેવા વાળો નહીં હોય. સાહેબો, ઈ સમયે પણ જે ઇબાદત બાકી રહેશે એનું નામ છે નિકાહ. પણ ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, આજે અમારા જમાલ મિયા બાપુએ પોતાના દીકરાના લગ્નના મોકા ઉપર મહેફિલે મિલાદે મુસ્તફા સજાવી. સના ખાનોને બોલાવ્યા, સાદાત કિરામ ને સૈયદ અબ્દુલ્લા મિયા બાપુ ને બોલાવવામાં આવ્યું, સાદાત ને ઉલમા ને બોલાવવામાં આવ્યું. કેમ? કે ભાઈ નિકાહ છે, શાદીનો મોકો છે. ઉલમા સાદાત આવે, દુલ્હાના માથે શફકતનો હાથ મૂકે, એની જિંદગી ખુશબુદાર થઈ જાય, એનું જીવન સરળ થઈ જાય. પણ સાહેબો, આવા વિચારો બધાયના નથી. બધાય તો એમ વિચારે, હઝરત જ્યારે લગ્ન હોય ને ત્યારે 2-5 લાખ રૂપિયા ખર્ચો કરવો પડે, અગર ના કરીએ ને તો ગામમાં શું મોઢું દેખાડવું, 4 માણસોમાં શું મોઢું દેખાડવું, અમારે સમાજની અંદર શું મોઢું દેખાડવું. અમે કહીએ છીએ નાદાન, 2-5 લાખ રૂપિયા કરજો કરી અને રાસ અને ગરબાની મહેફિલ સજાવી, બહેન દીકરીઓને નચાવી અને પોતાની દુનિયા અને આખિરતને બરબાદ કરે છે. આવી ગલતી ન કર. ઈ કહે છે, હઝરત આને તમે ગલતી કયો છો? મારે તો દુનિયામાં મોઢું દેખાડવું પડે. હું કહું છું નાદાન, આ ગલતી છે, ગલતી છે, આ ગલતી છે. આવી સમાજ અને આવા માણસોના ધોકામાં ગુનાહનો સોદો ન કર. તને ખબર નથી, અહેલુલ્લાહ અને ઓલિયા અલ્લાહ તો જિંદગી વિશે અમને આ સમજાવી ગયા. અરે બરેલી થી એક કલંદરે કીધું તું, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए. ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए. मसलके आला हजरत में कायम रहो, दी गई है जिंदगी इसी के लिए. ऐसा कर लो यहाँ मुमकिनो 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए. जिंदगी गुनाहोની અંદર નહીં, માણસોના સ્વભાવથી નહીં, મુસ્તફાની ગુલામી સાથે પસાર કર. એટલે કે જ્યાર સુધી દુનિયામાં જીવવાનું છે ત્યાર સુધી આ કામ આવશે, પણ હુઝુરની ગુલામી તો કબ્રમાં પણ કામ આવવાની છે. હુઝુરની ગુલામી તો હાશરમાં પણ કામ આવવાની છે. હુઝુરની ગુલામી તમને કયામતના દિવસ પણ કામ આવશે. અગર તમે તમારી શાદીને ગંદી કરી લેશો, નાપાક કરી લેશો, આવડી મોટી ઇબાદત અને એની અંદર ગુનાહ અને ગુનાહની મહેફિલો સજાવશો ને, બરબાદી તમારી થશે. તમે નુકસાનમાં છો. કોઈ ઉલમા સાદાતનું કઈ લૂંટાઈ નહીં જાય, નુકસાન તમારું છે. સાંભળો સાંભળો માધુપુરના ગैरतमंद सुन्नी मुसलमानों, मारा आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना मिलाद पहला अरबस्तान ની અંદર લગન થાય ને તો લગન માટે દુલ્હા પક્ષના માણસો પણ આવી જાય, દુલ્હન પક્ષના માણસો પણ આવી જાય અને બંને ભેગા થાય તો તકરીર કરવા વાળો કોક હોય, કોક શાયરી પડવા વાળો હોય, કોક કલામ કહેવા વાળો હોય અને તકરીર ત્યાં જે થાય ને છોકરીના પક્ષ વાળો મુકર્રીર છોકરીના ખાનદાનના વખાણ કરતો હોય, છોકરાના પક્ષનો મુકર્રીર છોકરાના વખાણ કરતો હોય, શાયર છોકરીના બાપ દાદાના કિસ્સા બયાન કરે અને ત્યાંનો શાયર છોકરાના બાપ દાદાનો કિસ્સા બયાન કરે. અને એવા સમયની અંદર જ્યારે લગ્ન થવાનો માહોલ હોય ને તો ઈ મહેફિલમાં આવા વાળો દરેક વ્યક્તિ બહાદુર માણસોના કિસ્સા સાંભળે. પણ કોક વાર એવું થાય કે લગ્નની અંદર આવા વાળા માણસો જ્યારે છોકરી પક્ષનો હિસ્સો જોવે કે ભારી થઈ ગયો છે તો છોકરા પક્ષ વાળાઓ ઈ સ્ટેજ ઉપર લડાઈ કરતા
કરતા એટલે શાયરી કરતા એટલે વાત કરતા લડતા દેખાય, અને ઘણી વાર લગ્ન ના થાય લડાઈ થઈ જાય, ઘણી વાર મગજમારી થઈ જાય, ઘણી વાર લગ્ન પહેલા લડાઈનો માહોલ થઈ જાય, પણ જ્યારે મારા આકાનો મિલાદ થયો છે, आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह सुबह विलादत है। मारा आका एवा છે ધરતી ઉપર, અને મારા આકા મૌલાના મિલાદ બાદ મારા નબીએ જોયું છોકરા વાળા પણ લડે છે, છોકરી વાળા પણ લડે છે, મારા આકા વિરાજમાન છે, અને મારા આકા શાયરનો હાથ પકડીને બેસાડી દે છે, મારા આકા મુકર્રીરનો હાથ પકડીને બેસાડી દે છે, અને મારા આકા કહે છે તમે તમારા ખાનદાનના વખાણ ના કરો, આ જગ્યા ઉપર અગર વખાણ કરવા છે તો અલ્લાહની શાન ના કરો, અગર વાત કરવી છે તો નબીઓની કરો, અગર વાત કરવી છે તો વલીઓની કરો। યા રસૂલલ્લાહ, અમે વાત નબીઓની કરશું, વલીઓની કરશું, અસહાબની કરશું, અહેલે બેતની કરશું તો મળશે શું? મારા આકા કહે છે એમની જિંદગીના ઈ નૂરાની હાદસાઓને, કિસ્સાઓને, વાકિયાઓને બયાન કરો, એટલે કે બયાન કરવા વાળા ઉપર પણ રહેમતની વરસાદ ઉતરે, સાંભળવા વાળા ઉપર પણ રહેમતની વરસાદ ઉતરે, અને જે દુલો છે એની ઉપર પણ રહેમતની વરસાદ ઉતરે। પૂછો ઉલમાથી નિકાહની અંદર ખુતબો કેમ છે? ખુતબો એટલે જ રાખવામાં આવ્યો કે ખુતબાની દોરાન આવવા વાળો વ્યક્તિ અલ્લાહ રસૂલના નામ ઉપર ખામોશ બેસી અને નિકાહની તકરીબને ખરાબ ન કરે। સાહેબો, અગર નિકાહમાં એકબીજાના ખાનદાનની વાત થાય તો પણ આપણા નબીએ એને પસંદ નથી કરી। તમે ગોળ તો કરો, અગર નિકાહમાં ગુનાહ થાય તો નબીને કઈ રીતે પસંદ થઈ શકે છે? આકા મોલા ઈ નિકાહથી કઈ રીતના રાજી થઈ શકે છે? નિકાહમાં જ્યારે અંબિયાના કિસ્સા બયાન થાય, નિકાહમાં જ્યારે સહાબાના કિસ્સા બયાન થાય, નિકાહમાં જ્યારે વલીઓની વાતો થાય, અલ્લાહના ઇઝ્ઝત અને જલાલના કસમ, મદીના વાળા મહેર મુસ્તફા પણ મદીનાથી ખુશ થઈ જાય। એટલે જ્યારે પણ ઘરે નિકાહ થાય, ગુનાહ વાળી મહેફિલ નહીં, ગંદગી વાળી મહેફિલ નહીં, એવી શાનદાર મહેફિલ સજાવો જેનાથી લગ્નમાં આવવા વાળી દીકરી દીનના કરીબ થઈ જાય, એના દિલમાં મા બાપ પ્રત્યે મોહબ્બત વધી જાય, એના દિલમાં બુઝુર્ગો, ઉલમા, સાદાતનો એહતરામ વધી જાય। તમે કહેશો હઝરત શું જરૂરત છે એહતરામ બતાવવાનું? હું કહું છું ખૂબ જરૂરત છે। કેમ જરૂરત છે? એટલે કે એક તો આ બહેન જે કદી દીનના કરીબ નથી ગઈ, તમારા ઘરે લગ્નમાં આવી છે, અને જો ઈ પોતાના મા બાપની હમદર્દી શીખીને જશે ને તો જેવા તેવા સાથે ભાગવાની વાત એના દિલમાં હશે ને તો પણ ઈ કાઢી નાખશે। એને ખબર પડી જશે કે સાચી મોહબ્બત તો ખાલી મા બાપ કરે, બીજો કોઈ ના કરી શકે। જે મા બાપની મોહબ્બત ઉપર વિશ્વાસ રાખતા હોય ઈ કહેજો સુભાનઅલ્લાહ। સાચી મોહબ્બત કોણ કરે ભાઈ? ખાલી મા બાપ કરે, ખાલી મા બાપ કરે, ખાલી મા બાપ સાચી મોહબ્બત કરે। ઈ સિવાય જે મોહબ્બતો છે ને એમાં હું તમને એમ નથી કહેતો ખોટી છે, પણ ભેળસેળ છે, મિલાવટ છે। તમને 100% શુદ્ધ મોહબ્બત ખાલી મા બાપ કરે, મા બાપ। અને જેવો તેવો આદમી તમને મેસેજ કરીને કે હું પ્યાર કરું છું, તમે એના સાથે ભાગવા તૈયાર? 4-5 દિવસ, મહિના બાદ 4-5 દિવસો ગયા, એકાદ મહિનો ગયો, એની મોહબ્બતનો પૈમાનો ભરાઈ ગયો, પછી ઈ મોહબ્બત નહીં કરે, નફરત કરશે। પણ મા બાપ કેટલી મોહબ્બત કરે પોતાના औलादથી। કદી ગૌર કરો, કદી સોચો, તમારી જાતથી જેમને લાગણી હોય ઈ બધાય લાગણી વાળા માણસોની લિસ્ટ બનાવો। એમને લાગણી તમારાથી હશે, પણ લાગણી સાથે મતલબ હશે, લાલચ હશે। સગી તમારી औलाद તમારી ઇજ્જત કરે છે ને, એની પાછળ એને લાલચ છે કે મારો બાપ છે, મારા સ્કૂલની ફી દે છે, મારો ખર્ચો પૂરો કરે છે।
સગી ઘરવાળી તમારાથી મોહબ્બત કરે છે ને, એને 70% કદાચ મોહબ્બત હશે તો 30% એની પણ લાલચ હશે કે મારો ઘરવાળો છે, મારી જરૂરતોને પૂરું કરે છે, મને ખરીદી કરાવે છે, શોપિંગ કરાવે છે, મારું ધ્યાન રાખે છે. સાહેબો, સગી બહેન પણ કદાચ તમારાથી 80% મોહબ્બત કરે, 20% એને પણ લાલચ હોય કે મારો ભાઈ દુઃખ સુખમાં મને કામ આવશે. સગો તમારો ભાઈ કદાચ તમારાથી 90% મોહબ્બત કરે, એને પણ 10% તમારાથી લાલચ અને મતલબ હશે કે ફલાણી જગ્યાએ મારા ભાઈનું નામ લઈ લઈશ, કામ થઈ જશે. પણ એક જાત છે માં. रब ने माँ को अजमतें तमाम दी, उसकी दुआ ने मेरी मुश्किलें टाल दी, कुरान ने माँ के प्यार की इस तरह मिसाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल. एक जात छे माँ जे कदी તમારાથી લાલચ ના રાખે. તમે કમાવો કે ના કમાવો, તમે ખ્યાલ રાખો કે ન રાખો, તમે એનું ધ્યાન રાખો કે ન રાખો, એ હંમેશા તમારા માટે દુઆ કરતી હોય છે. એ બાપ જે પોતાની જવાની તમારા બચપણ માટે કુરબાન કરી દે છે અને પોતાની રાત દિવસ એક કરી અને તમને મોટો કરે છે, અને હવે તમને બે શબ્દ બોલતા આવડી ગયા, તમારું ઝહેન, તમારું મગજ થોડુંક વધારે ખુલી ગયું, તમે તમારા દોસ્તો સાથે સારા મોઢે વાત કરવા તૈયાર છો, પણ સગા બાપ સાથે સારા મોઢે વાત કરવા તૈયાર નથી. ઈ મા બાપ જેમણે પોતાનું ઈ તમારા ઉપર કુરબાન કર્યું છે, જેનો કર્જ તમે કદી અદા ન કરી શકો. મારા આકા ફરમાવે છે, શું કહે છે મારા નબી? મારા આકાની બારગાહમાં એક સહાબી અર્જ કરે છે, યા રસૂલલ્લાહ, મારા માં અપંગ છે, અપાહિજ છે, અને આકા મેં એમને કંધા ઉપર બેસાડી અને 1 2 નહીં 7 હજ કર્યા છે. આકા મેં મારી માની ખિદમતનું હક અદા કરી દીધું. મારા આકા કહે છે કે તું આખી જિંદગી અગર માને કંધા ઉપર બેસાડી અને ખાને કબાના તવાફ કરતો રહીશ તો પણ કદી માની ખિદમતનો હક અદા નહીં કરી શકે. માં એવડી મોટી અઝમત વાળી ચીજ, પણ આપણે માને શું બનાવી દીધું? હે, આપણે ઓલમા સાદાત પાસે દુઆ કરાવીએ અને કરાવી જ જોઈએ, હું ના નથી કહેતો, પણ સાહેબો આપણે ઓલમા સાદાત ઉપર દુઆ કરાવ્યા બાદ ભરોસામાં હોઈએ કે દુઆ મારી કબૂલ થઈ જશે. પણ તને ખબર છે એક હસ્તી તારા ઘરે છે માં, ઈ દુઆ કરી દે ને ત્યારે પણ તને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે મારો રબ મને જરૂર દેશે, કેમ કે મારી માએ મારા માટે હાથ ઉપાડી દીધા છે. માં એટલી અઝીમ હસ્તી છે, પણ આજના દીકરી દીકરાઓને મા બાપનું એહતરામ નથી ખબર, અને પછી એમ કે હઝરત શું તમે લગ્નમાં તકરીરની વાત કરો છો? મૈયતમાં તો તકરીર થાય જ છે. હઝરત શું તમે લગ્નમાં તકરીરની વાત કરો છો? 40માં તો તકરીર થાય જ છે. એ મારા ભાઈ, તકરીર મૈયત માટે નથી, તકરીર તો જિંદગીને બહેતર કરવા માટે છે. ઇસ્લામનો તમને તરીકો દેવામાં આવ્યો, એ તરીકાથી હટી અને ગુનાહોથી તમે તમારી જિંદગીની શરૂઆત કરશો, શરૂઆત તો થઈ જશે, પણ જિંદગી એટલી બદબૂદાર થઈ જશે, એટલી ખરાબ થઈ જશે કે તમારા ઘરે જન્મ લેવા વાળી ઓલાદને પછી મા બાપના એહતરામ નહીં ખબર હોય. અગર મિલાદે મુસ્તફા થાય, તકરીર થાય, ઓલમા સાદાતની વાતોને ઓલિયા અલ્લાહના જીવનને લગનના મોકા ઉપર આપણે સાંભળીએ તો આપણી જિંદગીની અંદર ખુશ્બુ આવી જાય અને આપણી ઓલાદ મા બાપની વફાદાર બની જાય. અને સાહેબો એક વાત હજી હું કહેવા લાગ્યો છું, અગર ઇજાજત હોય તો કહેજો. સુભાનઅલ્લાહ. હે, મા બાપ કેટલી મોહબ્બત કરે ઓલાદથી. એક દીકરી જેના ઘરે દીકરી પેદા થઈ ને, ઈ બાપ પણ કોઈ જેવો તેવો નથી. મારા આકા કહે છે કે જેના ઘરે દીકરી ન હોય ઈ મુસલ્લો પાથરીને રોઈ લે,
જેના ઘરે દીકરી પેદા થાય ને ઈ બાપ તો રહેમતના સાયામાં જિંદગી ગુજારે છે. દીકરી જે બાપના ઘરે પેદા થઈ હોય, હદીસે પાક પડવા લાગ્યો છું, કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. જે બાપના ઘરે દીકરી પેદા થાય ને, મારા આકા કહે છે અલ્લાહના માસૂમ ફરિશ્તાઓ ઈ ઘરે ઉતરે છે અને દીકરીને કહે છે, એ કમજોર નફ્સ થી પેદા થવા વાળી કમજોર નફ્સ, અગર તારી જગ્યાએ કોક દીકરો હોત તો તારો બાપ સીનો ફુલાવી અને દુનિયાને એમ કહેત કે મારો બાજુ પેદા થયો છે. પણ તારી પેદાઈશ ઉપર તારા બાપને પરેશાન ન થવા દેતી, એટલે કે અમને અલ્લાહ પાકે મોકલીને કીધું છે, જા ઈ દીકરીના બાપને કહી દે કે તારા ઘરે દીકરો ન હોય તો ગમ ન કરે, કેમ કે તારો બાજુ બનવા માટે અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત ખુદ તૈયાર છે. જે ઘરે દીકરી હોય ઈ બાપનો બાજુ અલ્લાહ બને છે. એ ભાઈ મોહબ્બત થી કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. એ ઇસ્લામે औरत ने लेडीज ने જે રિસ્પેક્ટ આપી, કદાચ કોઈ સમજે મારા કુરાન ની અંદર આખી औरतोના નામની સૂરા છે જેને સૂરે નિસા કહેવામાં આવે છે. માણસો ભલે વાત કરે પણ એમની પાસે ઈ તરીકો નથી જે તરીકો મારા આકા મોલા ઇજ્જત નો દઈને ગયા છે. મારા આકા કહે છે, દીકરી જ્યારે બાપના ઘરે જન્મ લે તો ઈ બાપ માટે રહેમત છે, અને જ્યારે મોટી થઈ જાય એના લગ્ન થાય ને તો મારા આકા કહે છે ઈ એના ઘરવાળાનું અડધું ઈમાન છે, અને જ્યારે માં બની જાય તો એના કદમોના નીચે જન્નત આવી જાય છે. અને સાહેબો તમે સુન્ની મુસલમાન છો તો મોજમાં આવી જાશો. કેમ કે હવે નામ લેવા લાગ્યો છું સૈયદા ફાતિમા ઝહરાનું. नफेर आज मुझे अपने दर से तू खाली कि तेरे बाबा है शाहों के शाह या ज़हरा, तू बादशाह है दो आलम की एक शहजादी, मैं एक गरीब तेरी गर्द राह या ज़हरा, भरूं तो कैसे भरूं दम तेरी गुलामी का, बहुत बड़ी है तेरी बारगाह या ज़हरा, तेरे हुसैन का किरदार देख कर अब तक पुकारते हैं मलक वाह वाह या ज़हरा, है तेरी आन से पीरान पीर महिउद्दीन जो औलिया के हुए सरबराह या ज़हरा. सैयदा फातिमा ज़हरा રસૂલુલ્લાહની શહેઝાદી છે, અને સુશાન છે. દીકરી બાપ માટે રહેમત હોય પણ સૈયદા પાક એમના માટે રહેમત છે જે નબી ખુદ રહેમતુલ લીલ આલમીન બનીને આવ્યા છે. ઘરવાળી પોતાના ઘરવાળા માટે અડધો ઈમાન હોય, પણ માં ફાતિમા ઝહરા ઈ અલી માટે ઈમાન છે જે અલીને કુલ્લે ઈમાન કહેવામાં આવ્યો છે. અને માના કદમોના નીચે બચ્ચાઓ માટે જન્નત હોય, પણ ફાતિમા ઝહરાના કદમોમાં એમના માટે જન્નત છે જેમને હસન હુસૈન કહેવામાં આવે છે. અને મારા આકા કહે છે, અલ હસન વલ હુસૈન શબાબી અહલિલ જન્નહ, મેં હસન હુસૈન ને જન્નતના સરદાર બનાવી દીધા છે. સુભાનઅલ્લાહ. સૈયદા ફાતિમા ઝહરા દીકરી બાપ માટે રહેમત હોય, બાપ માટે દીકરી રહેમત 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 હોય, અને દીકરીની પરવરિશ બાપ જેવી રીતના કરે કોણ કુરબાની દઈ શકે ભાઈ? હે, બાપ ભૂખો રહીએ પોતાની દીકરીને ખવડાવે, બાપ પ્યાસો રહીએ પોતાના બચ્ચાને પાણી પીવડાવે. અને સાહેબો મા બાપ તો જિંદગી જ કાઢીને નથી દઈ શકતા, બાકી જિંદગી ફાડીને ઓલાદના દામનમાં નાખી દે ઈ મા બાપ. અને જ્યાર સુધી દીકરીના લગ્ન ન થાય જિમ્મેદારી બાપની છે, પણ નિકાહ થઈ ગયા હવે જિમ્મેદારી એના હસબન્ડની છે, એના ઘરવાળાની છે, એના પતિની છે. નિકાહ થઈ ગઈ હવે ઈ દીકરીને કપડા જોઈએ,
તો એનો ઘરવાળો કપડા લાવી દેશે. હવે એ દીકરીને ફરવા જવું છે તો ઘરવાળો લઈ જશે. હવે મા બાપની જિમ્મેદારી નથી. પણ આપણા સમાજની અંદર ઘણા એવા માણસો પણ છે કે રિશ્તો કરતા પહેલા દીકરીના ખાનદાનને, દીકરીના મા બાપને નથી જોતા, દોલત જોવે છે અને દોલતના બદલે રિશ્તો કરે છે. હું કહું છું ભાઈ, આપણે કોઈને બકરીનો બચ્ચો ના દઈ શકીએ. એક બાપ 20 વર્ષની પાલેલી પોતાની ઓલાદ દે છે, એ કાફી નથી કે હજી તમે એનાથી દહેજ માંગો છો? આ હિન્દુસ્તાન દહેજના ચક્કરમાં બરબાદ. અને અરબસ્તાનમાં એક બીજી તકલીફ છે. શું? અરબસ્તાનમાં તકલીફ ઈ છે કે દુલ્હાને મહેર તૈયાર કરવું પડે. 1 લાખ રિયાલ મહેર દુલ્હન માંગે. ઇસ્લામ આ ચીજની કદી ઇજાજત નથી દેતો કે તમે દીકરીના બાપ પાસે એટલું દહેજ માંગો. પહેલે તો માંગવું જાયઝ નથી. અગર માંગવું છે તો મસ્જિદ બહાર બેસીને માંગી લે. હે, આ કામ કેમ કરે છે કે એક દીકરીના બાપ જેને તને દીકરી દઈ દીધી એનાથી હજી મોટરસાયકલ માંગવી છે, કપડા માંગવા છે. ભિખારી છો કે મર્દ? મર્દ છો તો ખુદ જિમ્મેદારી તારી છે કે લાવા વાળી દુલ્હનની બધી ખ્વાહિશોને, એની જરૂરતોને પૂરી કર. અરબસ્તાનની અંદર ખરાબ રિવાજ શું? દુલ્હન 1 લાખ 2 લાખ રિયાલ મહેર માંગે. હવે 1 લાખ રિયાલ ભેગા કરતા કરતા ભાઈ 50 વર્ષના થઈ જાય. અહીંયા એ તકલીફ કે દામાદ કાર માંગી લીએ, ફર્નિચર માંગી લીએ, તો બિચારો બાપ પોતાની દીકરીના દહેજની તૈયારી કરતા કરતા દીકરીની ઉંમર 35 વર્ષની થઈ જાય. સાહેબો, આ તરીકા ઇસ્લામના નથી. મારા આકા કહે છે નિકાહને આસાન કરો, ઈઝી કરો, સરળ કરો, એટલે કે તમારા મુઆશરાની અંદર ગંદગીઓ ખત્મ થઈ જાય. ઘણી બીમારીઓ એટલે છે કે આપણે નિકાહને મુશ્કેલ કરી નાખી. દીકરીનો બાપ તો જાન લઈને જઈએ તો ખવડાવવો જ જોઈએ, એના ઉપર કોઈ જરૂરી નથી. દીકરીના બાપ ઉપર આટલો અત્યાચાર ન કરો. કાલ તમારા ઘરે પણ તો દીકરી થવાની છે. આ બધી વાતોથી ઈ અરબના મુઆશરામાં દીકરી જેના ઘરે જન્મ થાય પછી બાપ દીકરીને ખત્મ કરી દેતો હતો. અને આજે પણ કોઈ માહોલ સારો નથી. વિજ્ઞાન આવ્યો, માણસે તરક્કી કરી, સોનોગ્રાફી કરાવીને ચેક કરે છે કે પેટમાં છોકરો છે કે છોકરી. અગર છોકરી હોય તો પેટમાં ને પેટમાં દીકરીને મારી નાખે છે. ઈ અરબના જાહિલ તો પણ સારા હતા, એક જાનને જન્મ તો લેવા દેતા હતા. પણ આ વિજ્ઞાનનો માણસ પેટમાં ને પેટમાં બચ્ચાને મારી દે છે. કેમ કે દીકરી જન્મ લેશે ને તો હું પછી જમાઈના સપના પૂરા નહીં કરી શકું, હું દીકરીનો દહેજ જમા નહીં કરી શકું. मुआशरा गंदगी जन्म लिए छे એટલે तरीका मुस्तफा को छोड़ना वजह बर्बादी इसी से दुनिया में हुई कौम बेइक़्तिदार अपनी अगर इज्जत જોઈએ છે તો મુસ્તફાના કદમોમાં આવી જા. इज्जत છે, कामयाबी છે, सरल जीवन, सारू जीवन, खुशबूदार जीवन, बेहतर जीवन मारा मुस्तफाના ગુલામોનો છે. बेहतर जिंदगी તમે કોના ચક્કરમાં પોતાની જિંદગી બરબાદ કરીને બેઠા છો? સાંભળો, એક બાપ જ્યારે પરણાવી દે દીકરીને એની બધી જિમ્મેદારી પૂરી, પણ બાપના દિલમાં કેટલી મોહબ્બત છે દીકરી માટે કે 1-2 વર્ષ બાદ જ્યારે એ દીકરી ભારી પગે થાય, ખુશીના સમાચાર પહોંચે ને તો તરત બાપ સસરાલ પહોંચી જાય અને પોતાના દામાદને જમાઈને એમ કહે ભલે જિમ્મેદારી મારી ના હોય પણ લખતે જીગર તો મારી છે, નૂરે નજર તો મારી છે, દીકરી તો મારી છે, એને અમે અમારા ઘરે લઈ જઈએ, એના ભારી દિવસો છે, એ પેટથી છે, અમે એનું ઈલાજ કરાવશું, એને દવા દેવડાવશું, એનું ધ્યાન રાખશું. શું ઈ બાપની જિમ્મેદારીમાં આવે છે? ઈ નથી આવતું, તો પણ ઈ બાપ લઈ આવે છે. બતાવો
આવો નિસ્વાર્થ પ્યાર તમને કોણ કરશે? તમારા બાપ સિવાય તમારાથી કોણ આટલી હમદર્દી રાખવાનો છે? અમે તો એવા ગરીબ બાપને જોયા જેમણે જિંદગીની અંદર કદી શુદ્ધ ચોખ્ખું ઘી ખાધું ના હોય ને, પણ જ્યારે નાના બનવાની ખુશી હોય અને દીકરીના 2-3 વર્ષ બાદ ઉમ્મીદ હોય ને, એ બાપ ગામની અંદર ઉધાર પૈસાથી ચોખ્ખું ઘી ઘરે લઈ જાય અને પોતાની દીકરીને ખવડાવે છે. પોતે ભલે ના ખાધું હોય ચોખ્ખું ઘી કેટલા વર્ષોથી, પણ દીકરીને ખવડાવે. આ મોહબ્બતો ક્યારે આપણે સમજશું? અને આ મોહબ્બતો મોબાઈલમાં નહીં આવે, આ મોહબ્બતો આવશે તો ઓલિયા અલ્લાહને આ વાકિયાતથી, એમની તાલીમાતથી, એમના જીવનને સાંભળવાથી આવવાની છે. આજે 5-5 કલાક પબજી ની અંદર દેવા તૈયાર છીએ, પણ 2 કલાક સાદાતની ખિદમત કરવા, ઉલમાની ખિદમત કરવા, મસ્જિદની સફાઈ કરવા માટે આપણે તૈયાર નથી. સાહેબો, આ મહેફિલ નિકાહની છે, પણ ઈરાદો કરો કે ઇન્શાઅલ્લાહ આજ પછી પોતાનો કોઈ એવો સમય આપણે પસાર કરવો જ નથી જે સમય આપણો પસાર થયા બાદ ગુનાહનો ઈરાદો થાય. સમય તો એવો પસાર કરવો છે જે સમય પસાર કર્યા બાદ નેકીનો ઈરાદો થાય. મોબાઈલ તમારી પાસે છે અને મોબાઈલ વગર જીવવું મુશ્કેલ છે, તો મોબાઈલની અંદર પણ જેવા તેવાની સંગત ન રાખ. સુન્ની સહીહુલ અકીદા આલિમે દીનની તકરીર મોબાઈલમાં સાંભળ, કુરાન મજીદ ની તિલાવત સાંભળ, નાતે પાક સાંભળ. એવાની તકરીર પણ ના સાંભળ જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ તારા દિલમાં વલીઓની મોહબ્બત ખતમ થાય. નહીં, તું સુન્ની છો, તું ગરીબ નવાઝનો ગુલામ છો, તું કેબન શફીલનો મલંગ છો, તું આલા હઝરતનો દીવાનો છો, તું સાદાતનો ગુલામ છો. તકરીર એવાની સાંભળ જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ તારા દિલની ઈચ્છા દરૂદ પડવાની થાય. એવા કોઈની તકરીર પણ ના સાંભળ જેનાથી ઈમાન બરબાદ થઈ જાય, અકીદો બરબાદ થઈ જાય. સાહેબો, ખૂબ જરૂરત છે. ઉભા થાઓ, બેદાર થાઓ અને પોતાના સમાજને, મુઆશરાને. આજે ખુશી ઈ વાતની તો છે કે મહેફિલ છે, પણ ઈ પણ વાત છે કે આલિમે દીનની નિકાહ છે. આવડો મોટો પરિવાર જેમાં મોટા મોટા અલ્લાહ વાળા છે અને એમના પરિવારમાં તો લગ્ન આવા થવા જ જોઈએ, પણ એમનાથી પણ વધારે ખુશી ત્યારે ગણાય જ્યારે એક મામૂલી સાધારણ આદમી પણ ઈરાદો કરી લે, એક મામૂલી બહેન પણ ઈરાદો કરી લે કે મારા ઘરે જ્યારે નિકાહનો પ્રસંગ આવશે ને તો હું શૈતાનને નહીં બોલાવું, મદીનાથી મુસ્તફાને બોલાવવાની છું. હું ઇમામ હુસૈનનો જિક્ર કરાવીશ, હું મા ફાતિમા ઝહરાનો જિક્ર કરાવીશ, હું મૌલા અલી શેરે ખુદાનો જિક્ર કરાવીશ, હું અબુ બકર સિદ્દીકનો જિક્ર કરાવીશ, હું સરકાર ગોસપાકનો જિક્ર કરાવીશ. એટલે કે મારા ઘરે ઈ તશરીફ લઈ આવે એટલો ઈરાદો તો થવો જ જોઈએ. અને જ્યારે તમે નિકાહની મહેફિલમાં એવડા મોટા મોટા અહેલુલ્લાહના જિક્રથી પોતાના લગનને મુઅત્તર કરી લ્યો, અલ્લાહના ઇઝ્ઝત અને જલાલની કસમ, જ્યારે મદીના વાળા મુસ્તફાની નિગાહે નબુવત તમારી ઉપર પડી જાય, દુનિયા આગળ પાછળ થઈ જાય, પણ કદી જિંદગીમાં તારા સામે પરેશાની ના આવી શકે. પણ તમે બોલાવો શૈતાનને અને પછી એમ કયો કે સૈયદ અબ્દુલ્લા મિયા બાપુ કો કે वो तावीज કરી દિયો કે છોકરો ડાયો થઈ જાય. ભાઈ, ડાયો કરવાનો હતો ત્યારે તો તમે ઘોડે ચડાવ્યો હતો. 2-2 લાખ રૂપિયા, 5-5 લાખ રૂપિયા ઘોડા ઉપર લૂંટાવે. અચ્છા, લૂંટાવા વાળો કોણ છે? કરોડપતિ? ના, લોન લેવા વાળો. ભાઈ, લોન લીએ. આ હકીકત છે ભાઈ, હું કોઈના તરફથી નથી બોલતો, આ હકીકત છે. નિકાહમાં વધારે ખર્ચો ઈ કરે છે જે બિચારો સાધારણ આદમી હોય, અને પાછ મોટા માણસો નથી કરતા, ઈ પણ કરે છે. જ્યારે મુસ્લિમ કોમને ખબર હતી કે અમારો પૈસો ક્યાં લગાવાય, ક્યાં ના લગાવાય, એટલી ખબર હતી ને, ત્યારે મુસલમાન દુનિયાનો સૌથી મોટો વેપારી હતો અને સૌથી આગળ હતો.
આજે ઝકાત પણ 2 કિલો લોટ દઈ અને જાન છોડાવે છે. સગી બહેન જમીનના હક લેવા માટે બેઠી હોય અને ઘરે ભાઈ બધાને લોટ તકસીમ કરતા હોય, એટલે ખબર નથી કે ક્યાં દેવાય ક્યાં ના દેવાય. પાછલા દિવસોની અંદર એક આદમી પૈસા વાળો, ખૂબ પૈસા વાળો, પોતાની દીકરીના લગ્નમાં 7 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કર્યા. કેટલા? 7 કરોડ. પૈસા વાળો હતો, કર્યો. શરીયત ઇજાઝત દે છે? બિલકુલ નહીં. કેમ? તું પૈસા વાળો છો, પાડોશમાં રહેવા વાળી દીકરીનો બાપ તો પૈસા વાળો નથી. ઈ દીકરી જો એના બાપથી શિકાયત કરી દેશે અને ઈ બાપ જો પૂરું નહીં કરી શકે અને ઈ બાપ દીકરીના વચમાં જે નફરત ઊભી થશે એનો જિમ્મેદાર કોણ? ઈ બાપ જેને 7 કરોડ વાપર્યા છે. પણ 7 કરોડ રૂપિયા વાપરવા વાળો તમે શું માનો છો દિલેર? નહીં. જેને 7 કરોડ રૂપિયા વાપરા ઈ ભાઈની ફેક્ટરીની અંદર એક મસ્જિદ, અને મસ્જિદની અંદર ઇમામ સાહેબની ઘરવાળી બીમાર થઈ. ઇમામ સાહેબ 8 દિવસની રજા લઈ અને ઘરવાળીનો ઈલાજ કરાવવા ગયા. ઈલાજમાં મોડું થઈ ગયું. 10 દિવસ બાદ આવ્યા છે. ભાઈએ 4000 રૂપિયા પગારમાંથી કાપી લીધા. આવી હાલત છે ભાઈ. ક્યાં લગાવવા જોઈએ ક્યાં ના લગાવવા જોઈએ બિલકુલ ખબર જ નથી. અને આ ભાઈ લોન ઉપર પૈસા લઈ અને ઘોડા ઉપર વરાજાને બેસાડી અને ઉડાડી પૈસા. કેમ? કે હઝરત 4 માણસોને મોઢું દેખાડવું છે. અરે ભાઈ, મોઢું આ દેખાડીશ જે ગુનાહ વાળું છે. અગર દેખાડવું છે ને તો સાદગી સાથે નિકાહ કરી અને તારા લગ્નમાં બચવા વાળી રકમ કોઈક યતીમ દીકરીના લગ્નમાં દઈ દે. આયા દુનિયામાં ભલે તું કોઈને મોઢું ના દેખાડી શક, પણ કયામતના દિવસ રસૂલુલ્લાહને મોઢું દેખાડવા વાળો બની જવાનો છો. કોઈ ગરીબ દીકરીના લગ્નની અંદર મદદ કરાવી દે, આનાથી સારું શું હોય? પણ ના, આજે તમારો મારો એવો સ્વભાવ છે કે ના સહ ના કર નસીહત, દિલ मेरा घबराता है, मैं तो उसे दुश्मन जानता हूं जो मुझे समझाता है. साहिब, तकरीर मारी થઈ ગઈ પૂરી. તારે ટાઈમ નહીં, ખાલી 5 મિનિટ. હુઝુર પાકના એક સહાબી છે, જેમનું નામ છે હઝરતે અબ્દુલ્લાહ અસવદ. હુઝુરે કીધું, અબ્દુલ્લાહ નિકાહ કેમ નથી કરતા? કહેવા લાગ્યા, યા રસૂલલ્લાહ, ગરીબ છું, કઈ રીતે નિકાહ કરું? આકા કીધું, નિકાહ કરો, અલ્લાહ પાક રોજીમાં બરકત દઈ દેશે. નિકાહ કરો, બરકત થઈ જશે. બરકત ઈ એના નસીબનું લઈ આવશે, તારું નહીં ખાય. અને જે પરણેલા બેઠા છે ને એમને પણ કહું છું, ઈ એના નસીબનું જ ખાય છે, તમારું નથી ખાતી. જે ઓલાદ આવી છે ઈ પણ એના નસીબનું લઈને આવી છે. હઝરત અબ્દુલ્લાહ અસવદને મારા આકે કીધું, નિકાહ કરો. કીધું, યા રસૂલલ્લાહ, નિકાહ કરું પણ એટલી તાકાત નથી. આકા કીધું, નિકાહ કરો. કીધું, આકા હું કાળો છું, મને દીકરી કોણ દેશે? મારા આકા મોલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે કીધું, હું તારા નિકાહ કરાવીશ, હું કરાવીશ. સુભાનઅલ્લાહ. આજે તો નિકાહ જેના થઈ જાય ને એના તોડાવવામાં માણસો ટાઈમ લગાવે, કોઈના રિશ્તા બંધાવવામાં ટાઈમ નથી લગાવતા. એક વાત દીકરીને એમ કહી દઈએ, જ્યારે માં જાય ને માના ઘરે, તો દીકરીને કહી દઈએ કે તને લાગે છે એવું કે મારો જમાઈ ખાવાનું નથી આપતો? કેવી દુબળી થઈ ગઈ છે. અને ત્યાં જમાઈને દુલાને કહી દઈએ કે તારી ઘરવાળી બેઠી રહી પણ તને પાણી ન પીવડાવ્યું. આ 2 શબ્દ બોલવા વાળા જે પણ ત્રીજા વ્યક્તિ છે ઈ તો 2 મિનિટ બોલીને ચાલ્યા જશે, પણ 24 કલાક આ બંને સાથે રહેવા વાળા કેવી નફરતનો બીજ નાખીને ગયા છે. મારા આકા કહે છે, લાનતી છે એ આદમી જે 2 વ્યક્તિઓ વચ્ચે, જે 2 ધણી બાયડી વચ્ચે, જે બંને વચ્ચે નફરત પેદા કરે. મારા આકા કહે છે એ લાનતી છે. એટલે કદી આવા શબ્દ ના બોલો કે 2 માણસના વચમાં નફરત પેદા થઈ જાય. હઝરત અબ્દુલ્લાહ કહે છે, યા રસૂલલ્લાહ, કોણ આપશે દીકરી? મારા આકા કીધું, હું લગ્ન કરાવીશ. આકા, તો પછી આપનો હુકમ? મારા આકા કહે છે, જાઓ ફલા અંસારી ના ઘરે અને એમને કયો કે મેં તમને મોકલા છે અને તમારી દીકરીનો રિશ્તો મારી સાથે કરી અને વાત કરવા માટે મોકલા છે. એમને જઈને કયો
હઝરત અબ્દુલ્લા અસવદ ગયા છે અને ધણી બાયડી બંને બહાર બેઠા હતા અને દીકરી ઘરમાં હતી. એમને જઈને કીધું કે મને અલ્લાહના રસૂલે મોકલો છે અને આ વાત માટે મોકલો છે કે તમારી દીકરીનું હું હાથ લેવા આવ્યો છું, જે પણ જવાબ હોય હુઝુરને દઈ દેજો. એમ કરી અને હઝરત અબ્દુલ્લા પાછા વળ્યા છે. અલ્લાહુ અકબર. ઘરની અંદર પડદામાં બેસેલી દીકરી વાત સાંભળતી હતી અને ઈ વાતમાં અબ્દુલ્લાહના ગયા બાદ શું સાંભળે છે કે બાપ એની માને કહે છે, પોતાની પત્નીને કહે છે કે આ અબ્દુલ્લા સાથે હું દીકરીનું હા કહું કે ના કહું. પડદામાં બેઠેલી દીકરી કહે છે, અબ્બા મારા માટે રિશ્તો કોણ લઈને આવ્યો છે ઈ ન જોવો, કોણે રિશ્તો મોકલ્યો છે ઈ જોવો. હે મને રસૂલલ્લાહ રૂસવા નહીં થવા દે અબ્બા. તમે ના ના કહેશો, કેમ કે અલ્લાહના મહેબૂબે મોકલો છે. આ અસવદ ભલે એમને મદીના કાળો કહેતો હોય પણ આમનાથી પણ કાળો બોલો. જો મારા નબી મને હુકમ કરે તો હું દુલ્હન બનવા તૈયાર. આ હતી દીકરીઓની શાન. દીકરી જાણતી હતી, સમજતી હતી કે મારા મા બાપ, મારા વડીલો જ્યાં મારો રિશ્તો કરશે ઈ જગ્યા ખરાબ નહીં હોય, ખોટી નહીં હોય. મારી ઉંમરનો તકાજો કે મને ખોટો આદમી ભટકાઈ શકે છે, પણ મારા બાપની ઉંમરનો તકાજો કે એને કોઈ ખોટા આદમીના હાથમાં મારો હાથ નહીં દીધો હોય. આ મા બાપનો હક છે. અલ્લાહુ અકબર. પાછળ ઈ અંસારી સાહાબી દોડીને આવ્યા અને કીધું, યા રસૂલલ્લાહ આપે હઝરત અબ્દુલ્લા અસવદને મોકલા હતા રિશ્તા માટે અને આકા મારી દીકરીનો આ જવાબ છે અને મારો પણ આ જવાબ છે. અમે આ રિશ્તાને એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ. આકા અમને હઝરત અબ્દુલ્લા અસવદ કબૂલ છે. મારા આકા કીધું ઠીક છે જાઓ. અબ્દુલ્લા હુઝુરના કદમોને પકડીને બેઠા છે અને કહે છે, યા રસૂલલ્લાહ રિશ્તાની તો હા આવી ગઈ પણ મારા પાસે કંઈ નથી. એક રૂપિયો નથી, એક પૈસા નથી, કોઈ સોના ચાંદીની વસ્તુ, કોઈ ઘર, કંઈ નથી. મહેબૂબે ખુદા મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા, એ અબ્દુલ્લાહ તારા પાસે કંઈ ન હોય તો શું થયું? હું તો છું ને. मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए. अरे कौन देता है जरा सामने लाइए, भीख लेनी है मदीने चले जाइए. देने वाला है सच्चा हमारा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा. મારા આકા કીધું ગમ ન કર, હું છું. હાથ નાખ્યું છે જેબમાં અને આકાએ દોલતી નાયત ફરમાવી અને કીધું, અબ્દુલ્લા સાંભળ, આ લે પૈસા, તારી દુલ્હન માટે કપડા લઈ લે. એ અબ્દુલ્લા સાંભળ, દુલ્હન માટે કપડા લે તો તારી માટે પણ લઈ લેજે. ખુશ્બુ લઈ લેજે, કોઈ ઝેવરની વસ્તુ લઈ લેજે અને હલવો લઈ લેજે અને નિકાહની અંદર જરૂરત વાળી વસ્તુઓ લઈ લેજે. આ પૈસા લઈને જા મદીનાના બજારમાં ને ખરીદી કર. હઝરત અબ્દુલ્લા પૈસા લઈને ચાલ્યા છે અને ખરીદી કરવા લાગ્યા. અલ્લાહના મહેબૂબ અલૈહિસ્સલામના પૈસાની જ્યારે ખરીદી ચાલુ કરી, અચાનક મદીનાના અંદર માહોલ યુદ્ધનો થઈ ગયો અને અબ્દુલ્લાહનો રંગ બદલાણો. અબ્દુલ્લાએ વિચાર્યું કે દુલ્હો બનવા પહેલા તો મારે મુજાહિદ બનવું પડશે. જે નબીએ મારા ઉપર આવડો મોટો અહેસાન કર્યો, એમના મદીના ઉપર અટેક થયો હોય અને હું વરાજો બનીને બેસું, ના ચાલે. અલ્લાહુ અકબર. પછી એ પૈસાથી દુલ્હન માટે કપડા નથી લીધા, મદીનાની અંદર તલવાર લીધી છે, ઝીરા લીધી છે અને લોખંડની ટોપી અને એવા શાહી કપડા જે યોદ્ધા પહેરે એવા કપડા પહેરી અને પહેલી સફમાં આવી અને ઉભા રહી ગયા અને દુશ્મન સાથે લડતા રહ્યા ત્યાં સુધી કે સાંજ થઈ અને દુશ્મનોના શિકાર થયા. અને અબ્દુલ્લાહ જ્યારે શહીદ થઈ અને પડવા લાગ્યા, મારા નબીએ
સહાબાને કીધું આ યોદ્ધાને આપણે જોયો નથી, આ કોણ છે? બધાય સહાબા જોવા લાગ્યા, યા રસૂલલ્લાહ આ મદીનાનો નથી લાગતો. કેમ કે આવી તલવાર, આવા કપડા, આવી ટોપી વાળો આપણા મદીનાનો કોઈ નથી. મારા આકા મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા આ અબ્દુલ્લાહ અસ્વદ છે, જેને મેં દુલ્હા બનવાના કપડા આપ્યા હતા, આ યોદ્ધા બનીને આવ્યો છે. અને જ્યારે હઝરત અબ્દુલ્લાહ શહીદ થઈ ગયા, મારા મહેબૂબ ગયા છે, એમના માથેથી લોખંડની ટોપી મુસ્તફાએ ઉતારી છે. એમના ચહેરા ઉપર જે ખૂન અને માટી હતી, મુસ્તફાએ મુઝમ્મિલ વાળી ચાદરથી સાફ કરી છે. અને મારા આકા શું કહે છે? જોવો જોવો, હું આમને મદીનાનો દુલ્હો બનાવતો હતો, મારા રબે આને જન્નતનો દુલ્હો બનાવી દીધો છે. મુસલમાનો, તમારું જીવવું મરવું હુઝુર અલૈહિસ્સલામના નકશે કદમ ઉપર અને હુઝુરના બતાવેલા રાસ્તા ઉપર આપણી જિંદગી પસાર થવી જોઈએ. આકા મૌલા તાજદારે મદીનાએ નિકાહને સરળ કરવાનો હુકમ દીધું. આપણે પણ આસાન કરીએ, ઈઝી કરીએ, સહેલું કરીએ એ દીકરીના બાપ ઉપર, જેના ઘરે જવાન દીકરી છે. કેમ કે કાલે તારા મારા ઘરે દીકરી થવાની છે. અગર દીકરાનો બાપ પણ છે તો બોજ એને પણ ના આપીએ, કેમ કે કાલે આપણે પણ દીકરાના બાપ બનવાના છીએ. નિકાહની અંદર એટલો જ ખર્ચો કરો જેટલો જરૂરી છે. વગર જરૂરતનો ખર્ચો તમને બરબાદી તરફ લઈ જશે. હું દુઆ કરું કે મૌલા તાલા મારા તકરીર કરવામાં, અમારા ભાઈઓ બહેનોના તકરીર સાંભળવામાં થવાવાળી મોટી નાની ભૂલ ચૂક, ખતા, લગ્ઝિશ, ગલતીને તારા મહેબૂબની ઝુલ્ફે વલ્લૈલના સદકામાં માફી અતા કરી દે. પરવરદિગાર, આ મહેફિલની અંદર દૂરો નજદીક થી ઉલમા, સાદાત, સનાખાસ તશરીફ લે આવ્યા. મૌલા એમના બધાયની હાજરીને પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવી લે. પરવરદિગાર આલમ થવાવાળી નિકાહ અમારા મૌલાના આબિદ રઝા જલાલી સાહેબની, મૌલા એમની જોડીમાં ખૂબ બરકતો અતા કરી દે. મૌલા આસમાની જમીની બલાઓથી આમની જોડીની હિફાજત ફરમાવી દે. પરવરદિગાર સૈયદના આદમ અલૈહિસ્સલામ અને મા હવ્વા, હુઝુર અલૈહિસ્સલામ અને સૈયદા ખતીજતુલ कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, मौला अली शर खुदा ने मां फातिमा ज़हरानी जोड़ी नो सदको दुल्हा दुल्हन ने अता करी दे. मौला हमें हमारी अक्ल थी मांगू, तू तारा फजल थी अता करी दे. इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. अल्लाह रब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह.